میرا باپ ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے ہسپتال کے ICU میں پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ان کا بچنا ناممکن ہے۔ میں نے زبردستی جائیداد کے کاغذات پر ان کا انگوٹھا لگوایا اور بیوی کو لے کر دبئی آ گیا۔ آتے وقت پڑوسی کو پیسے دے کر کہا جب ابا مر جائے تو اسے دفنا دینا۔ میں آفس کے کام سے دبئی جا رہا ہوں۔ کچھ دن بعد پڑوسی نے فون کیا تمہارا باپ مر گیا ہے اور میں نے اسے دفنا دیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا۔ کئی سال بعد میں آفس میں بیٹھا تھا جب میرے نام پر ایک ڈاک آئی۔ وہ ایک سنہری ڈبہ تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو میرا دل پھٹ گیا کیونکہ میرا یہ وقت رحمان صاحب کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ جب ان کا بیٹا اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ بہو اور بیٹے کے جانے کے بعد اب وہ گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ صبح اٹھ کر اپنی چائے خود بناتے، پھر اخبار پڑھتے اور سارا دن گھر کے دروازے پر بیٹھ کر لوگوں کو آتا جاتا دیکھتے رہتے۔ ایک دن ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ان کے سینے میں درد تھا اور سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ انہوں نے سوچا شاید گیس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا۔ انہوں نے گھریلو نسخے اپنائے لیکن آرام نہ ملا تو رکشہ کر کے ڈاکٹر کو دکھانے چلے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا کہ کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ دل سے جڑی کوئی مشکل ہو۔ گھر آ کر رحمان صاحب نے اپنے بیٹے سلیم کو فون کیا۔ شام کا وقت تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سلیم آفس سے نکل چکا ہوگا۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی پر فون نہیں اٹھایا۔ رحمان صاحب نے 10 منٹ رکھ کر پھر سے کوشش کی۔ اس بار فون اٹھا لیا گیا۔ دوسری طرف سے سلیم کی آواز آئی۔ اس نے بغیر حال احوال پوچھے سیدھا کہا ہاں ابا جان بولیے کیا بات ہے؟ میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ آفس کے وقت میں فون مت کیا کرو۔ رحمان صاحب کا گلا سوکھ گیا۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا بیٹا 7 بج رہے ہیں، مجھے لگا تم آفس سے فری ہو چکے ہوگے۔ سلیم نے کہا میرا کام 7 بجے ختم نہیں ہوتا، خیر آپ بتائیے کیا کام ہے؟ تو رحمان صاحب نے کہا بیٹا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو انہوں نے کچھ ٹیسٹ بتائے ہیں، مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے، سوچا تمہیں بتا دوں۔ سلیم نے گہری سانس چھوڑی جو فون پر بھی صاف سنائی دی تھی۔ اس نے کہا ابا جان آپ بھی نہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتے ہیں، اس عمر میں طبیعت کا خراب ہونا نارمل بات ہے۔ آپ ٹیسٹ کروا کے رپورٹ مجھے بھیجیں، میں یہاں سے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا کر مشورہ کر لوں گا۔ میرے پاس ابھی بالکل بھی وقت نہیں ہے، اگلے مہینے میرا پروموشن ہونے والا ہے اور مجھے بہت سارے ٹارگٹ پورے کرنے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ رحمان صاحب نے بس اتنا کہا ہاں بیٹا میں سمجھ رہا ہوں۔ فون کاٹنے کے بعد رحمان صاحب دیر تک موبائل کو ہاتھ میں لیے بیٹھے رہے۔ انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کے پاس اپنے پینشن اور بچت کے کچھ پیسے تھے۔ انہیں ضرورت تھی تو اپنے بیٹے کے ساتھ کی۔ وہ چاہتے تھے کہ سلیم بس اتنا کہہ دے کہ ابا جان آپ فکر مت کرو میں آ رہا ہوں، یا کم سے کم 2 منٹ تسلی سے بات تو کر لیتا۔ لیکن سلیم کے لیے ان کا دکھ صرف ایک میڈیکل مسئلہ تھا جسے پیسوں سے سلجھایا جا سکتا تھا۔ اسی رات سلیم نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ ایک شاندار پارٹی کی۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ اسے ایک بڑی ڈیل مل گئی تھی۔ پارٹی میں اس نے ہزاروں روپے اڑا دیے۔ ادھر رحمان صاحب اپنے بستر پر لیٹے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کیا میں نے اسے زیادہ پیار دے کر بگاڑ دیا؟ کیا مجھے اسے جدوجہد کی اہمیت سمجھانی چاہیے تھی؟ اگلے کچھ دن رحمان صاحب کے لیے بہت بھاری گزرے۔ انہوں نے سارے ٹیسٹ کروائے۔ رپورٹ میں آیا کہ ان کے دل کے شریانوں میں بلاکیج ہے اور جلدی آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ خبر سن کر وہ اور بھی زیادہ اکیلا محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے رپورٹ کی فوٹو کھینچ کر سلیم کو واٹس ایپ کر دی۔ 2 دن تک سلیم کا کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسرے دن شام کو سلیم کا فون آیا، ہاں ابا جان میں نے رپورٹ دیکھی، وہ نارمل ہے، اس عمر میں بلاکیج ہونا عام بات ہے، میں نے یہاں ایک اسپیشلسٹ سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی آپریشن اتنا ضروری نہیں ہے، آپ دوائیاں شروع کیجیے اور کھانے پینے پر توجہ دیجیے، میں کچھ اچھی دوائیاں کوریئر کروا دیتا ہوں۔ رحمان صاحب کا دل بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے انہیں صاف کہا تھا کہ خطرہ ہے، لیکن ان کا بیٹا اسے عام بات بتا رہا تھا۔ انہوں نے دبی آواز میں کہا بیٹا کیا تم ایک بار بھی نہیں آ سکتے؟ مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے، اگر کچھ ہو گیا تو یہاں کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہے۔
तो सलीम ने चिढ़कर कहा, आप फिर जज्बाती बातें करने लगे हैं अब्बा जान। मैंने कहा ना, मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। इस वक्त अगर मैं छुट्टी लूंगा तो मेरा कैरियर दांव पर लग जाएगा। फातिमा भी मसरूफ है और फरहान के स्कूल चल रहे हैं। आप पड़ोस में रहने वाले अनवर चचा से कहकर किसी नौकर का इंतजाम कर लीजिए, पैसे मैं भेज दूंगा। आप बच्चों जैसी जिद मत किया कीजिए। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उस दिन रहमान साहब को एहसास हुआ कि उनका बेटा अब उनका नहीं रहा। वो एक मशीन बन चुका है जिसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं बची। उस दिन उन्होंने रोना बंद कर दिया। उन्होंने तय कर लिया कि अब सलीम से कभी कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। उधर कराची में सलीम अपनी कामयाबी के नशे में चूर था। उसे लग रहा था कि उसने दुनिया जीत ली है। वो अपने खानदान के साथ दुबई में ट्रिप की मंसूबाबंदी कर रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बाप को वो पुराने मकान में तल तल कर मरने के लिए छोड़ाया है, उसके आंसुओं का हिसाब होना शुरू हो चुका है। उधर रहमान साहब ने अपनी रोजमर्रा बदल ली थी। वो अब ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने लगे। वहाँ का सुकून उन्हें घर के सन्नाटे से बेहतर लगता था। हाथ में तस्बीह लिए वो अल्लाह ताला का जिक्र करते। एक दिन मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे हुए उन्हें चक्कर आ गया। पास ही खड़े एक शख्स ने उन्हें संभाला। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उनका पुराना तालिब इल्म रशीद था। उसके इसी कस्बे में एक छोटी सी दुकान थी। उसने फौरन रहमान साहब को पानी पिलाया और पूछा, उस्ताद जी आप ठीक तो हैं? रहमान साहब ने कमजोर आंखों से उसे देखा और कहा, हाँ बेटा बस कमजोरी है। रशीद ने जिद करके उन्हें रिक्शे में बिठाया और खुद उनके साथ उनके घर तक आया। घर के हालात और रहमान साहब के अकेलेपन को देखकर उसका दिल भर आया। उसने पूछा, सलीम भाई नहीं आए क्या आपकी देखभाल करने? तो रहमान साहब ने नजरें झुका ली और कहा, वो बहुत मसरूफ है बेटा। रशीद समझ गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन से उसने कायदा बना लिया कि वो रोज सुबह शाम रहमान साहब का हाल अहवाल लेने आएगा। उसका ये बेगर्ज खिदमत का जज्बा रहमान साहब के जख्मों पर मरहम का काम कर रहा था। उधर सलीम अपनी दुबई ट्रिप की पैकिंग में मसरूफ था। उसने अपने वालिद को ये बताना भी जरूरी नहीं समझा कि वो मुल्क से बाहर जा रहा है। उसे लगा कि अगर बताया तो अब्बा जान फिर से अपनी बीमारी का रोना लेकर बैठ जाएंगे। इस तरह सलीम अपनी खुशियों की दुनिया में मगन होकर अपने बूढ़े बाप को अल्लाह ताला के भरोसे छोड़कर दुबई चला गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये दुबई उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ साबित होने वाला है। अमाल का फल कैसे मिलता है ये उसे समझ आने वाला था। उधर रशीद रोज सुबह शाम रहमान साहब के पास आता और हाल अहवाल पूछ कर जाता। वो देख रहा था कि उस्ताद जी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उनका चेहरा जर्द पड़ रहा था। रशीद ने कई बार कहा भी कि चलिए किसी बड़े डॉक्टर को दिखा लाते हैं, लेकिन रहमान साहब हर बार टाल देते। कहते, बेटा अभी जिस्म को ढूंढने का जी नहीं करता। जब अपना ही खून पराया हो गया हो तो उन सांसों का ही क्या मोल। रशीद ने उन्हें समझाया कि आप ऐसा मत सोचिए, अल्लाह ताला सब देख रहा है। लेकिन रहमान साहब की मायूसी अब उनके जीने की ख्वाहिश पर भारी पड़ने लगी थी। अगले दिन शाम को रशीद रहमान से मिलने आया तो अंदर का नजारा देखकर उसके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि रहमान साहब जमीन पर गिरे हुए थे। उनका जिस्म पसीने से लथड़ा हुआ था। रशीद ने फौरन उन्हें संभाला। देखा कि उनकी नब्ज बहुत धीमी चल रही थी। उसने घबराहट में इधर उधर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने फौरन अपनी जेब से फोन निकाला और एम्बुलेंस बुलवाई और उन्हें अस्पताल ले गया। रास्ते भर उसने रहमान साहब का हाथ थामे रखा और बोलता रहा, उस्ताद जी आंखें खोलिए, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, आपको कुछ नहीं होगा। रहमान साहब की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें पहचान खोती जा रही थी। वो बस रशीद को देख रहे थे जैसे अपने बेटे को ढूंढ रहे हों। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने फौरन उन्हें इमरजेंसी में दाखिल कर लिया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और फौरी इलाज शुरू करना होगा। लेकिन जैसा कि प्राइवेट अस्पतालों का कायदा होता है, उन्होंने पहले फॉर्म भरने और पैसे जमा कराने की बात कही। रिसेप्शन पर बैठी नर्स ने रशीद से पूछा कि मरीज के साथ आपका क्या रिश्ता है। रशीद एक पल के लिए रुक गया। क्या लिखे? वो ना तो उनका बेटा था और ना ही कोई रिश्तेदार। लेकिन उस पल उसने कलम उठाई। रिश्ते वाले कॉलम में लिखा बेटा। उसने अपनी जेब से सारे पैसे निकालकर जमा कर दिए जो उसने अगले महीने की दुकान के किराए और माल के लिए रखे थे। उधर डॉक्टर ने इलाज शुरू किया तो रशीद ने बहुत बार सलीम को फोन मिलाया, व्हाट्सएप पर नोट भी भेजा कि सलीम भाई आपके अब्बा जान की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हार्ट अटैक आया है, प्लीज फौरन फोन उठाइए।
लेकिन इस मैसेज पर सिग्नल टिक बनकर रह गया, क्योंकि सलीम तो अपनी दुनिया में ही मस्त था। उसे इस बात का इल्म नहीं था कि उसका बाप जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और एक अजनबी लड़का उनका बेटा बनकर खड़ा है। पूरी रात रशीद अस्पताल के बेंच पर बैठा रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, वो बस आईसीयू के दरवाजे की तरफ देख रहा था। सुबह होते ही डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने रशीद को कहा अभी वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें कम से कम एक हफ्ता अस्पताल में रहना होगा। ये सुनकर रशीद ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले 2 दिनों तक रहमान साहब आईसीयू में ही रहे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने सबसे पहले अपने पास रशीद को पाया। उनकी आंखों में सवाल थे। रशीद ने धीरे से कहा, उस्ताद जी अब आप बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी घर चले जाएंगे। रहमान साहब ने कमजोर आवाज में पूछा, सलीम आया क्या? तो रशीद के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने झूठ बोलना ठीक नहीं समझा और सर झुकाकर कहा, उनका फोन नहीं लग रहा है, शायद नेटवर्क में नहीं है। रहमान साहब ने आंखें बंद कर ली। उनकी बंद आंखों के कोने से एक आंसू निकला और कान के पास जाकर समा गया। इस आंसू में जो दर्द था वो शायद इस हार्ट अटैक के दर्द से कहीं ज्यादा गहरा था। तकरीबन 10 दिन बाद सलीम और फातिमा पाकिस्तान वापस लौटे। एयरपोर्ट पर उतरते ही सलीम ने अपना फोन ऑन किया। जैसे ही फोन नेटवर्क में आया तो मिस्ड कॉल्स का सैलाब आ गया। सलीम ने झिंझलाते हुए फोन को देखा। उसने देखा कि रशीद के 50 से ज्यादा मिस्ड कॉल थे और दर्जनों मैसेज पड़े थे। उसने सोचा जरूर अब्बा जान ने फिर से कोई ड्रामा शुरू किया होगा। उसने लापरवाही से व्हाट्सएप खोला और रशीद का भेजा हुआ व्हाट्सएप नोट सुना। सलीम भाई, आपके अब्बा जान को हार्ट अटैक आया है, वो अस्पताल में हैं। ये सुनते ही सलीम के पांव तले से जमीन खिसक गई। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने गलत सुना है, लेकिन जब उसने बाकी मैसेज पढ़े तो उसे सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह भी थी कि उसके जहन में दुख से ज्यादा गुस्सा आया। उसे गुस्सा इस बात का आया कि उसकी इतनी शानदार ट्रिप का अंजाम ऐसी बुरी खबर से हुआ। उसने फातिमा को बताया कि अब्बा जान अस्पताल में हैं, तो फातिमा ने भी मुंह बनाते हुए कहा, अरे अब हमें मुल्तान जाना पड़ेगा, अभी तो हम थके हुए आए हैं, कल ऑफिस भी ज्वाइन करना है। तो सलीम ने कहा, जाना तो पड़ेगा वरना रिश्तेदार बातें बनाएंगे, माशरे में नाक कट जाएगी। सलीम ने उसी वक्त मुल्तान के लिए कैब बुक की। अस्पताल पहुंचे। जब सलीम आईसीयू में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके वालिद बिस्तर पर लेटे हैं और रशीद उनके पास में ही बैठकर उन्हें सेब खिला रहा है। ये मंजर देखकर सलीम को अजीब सी हसद हुई। उसे लगा कि ये बाहरी लड़का उसके वालिद के इतने करीब क्यों है। उसने रशीद को एक रूखी नजर से देखा, जैसे कह रहा हो कि अब मैं आ गया हूँ, तुम जा सकते हो। रशीद ने सलीम को देखकर राहत की सांस ली। उसने खड़े होकर कहा, भाई आप आ गए, डॉक्टर साहब राउंड पर हैं, अभी आएंगे। सलीम ने रशीद का शुक्रिया अदा करना तो दूर, उससे अच्छी तरह बात भी नहीं की। उसने वालिद के पास जाकर रस्मी तौर पर पूछा कि अब आप कैसे हैं। तो रहमान साहब ने अपनी आंखें खोली और बेटे को देखा। उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप देखते रहे। सलीम को ये खामोशी चुभ गई। उसने सोचा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ और ये बात भी नहीं कर रहे। उसने डॉक्टर से मिलने की बात कहकर वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। बाहर आकर सलीम ने कुछ नोट निकाल कर रशीद की तरफ बढ़ाए। ये लो, तुम्हारे आने जाने का खर्चा और जो भी तुमने किया उसके लिए। तो रशीद ने उन पैसों को देखा और हाथ जोड़कर कहा, भाई मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया था, उस्ताद जी मेरे उस्ताद भी हैं और बाप की तरह भी, इनका कर्ज मैं पैसों से नहीं चुका सकता, आप ये पैसे रखिए और इनका ख्याल रखिए। इतना कहकर रशीद वहाँ से चला गया। सलीम हाथ में नोट लिए खड़ा रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका पैसा हर जगह नहीं चल सकता। उसने डॉक्टर से बात की और तय किया कि जैसे ही वालिद डिस्चार्ज होंगे तो वो उन्हें वापस घर छोड़कर कराची लौट जाएगा। उससे लगा कि उसने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, वो आ गया है और बिल भर दिया है। उसके हिसाब से यही खिदमत थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर राउंड पर आए तो सलीम फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया और डॉक्टर के पास आकर बोला, डॉक्टर साहब हम इन्हें डिस्चार्ज करवा सकते हैं। वो दरअसल मुझे कराची वापस निकलना है, वहाँ बहुत जरूरी मीटिंग है, इसलिए मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकूंगा। डॉक्टर ने शीशे के ऊपर से सलीम को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था।
انہوں نے کہا مسٹر سلیم آپ کے والد کو ابھی بہت آرام اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے، انہیں ہارٹ اٹیک تھا، ابھی کم از کم 3-4 دن زیر مشاہدہ رکھنا بہتر ہوگا، لیکن اگر آپ گھر پر پوری میڈیکل سہولت اور 24 گھنٹے نرس کا انتظام کر سکتے ہیں تو ہم کل ڈسچارج کر سکتے ہیں۔ سلیم کے چہرے پر چمک آ گئی، اس نے فوراً کہا ہاں ڈاکٹر صاحب، پیسوں کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ بہترین نرس کا انتظام کروا دیجئے، میں ادائیگی کر دوں گا، بس مجھے کل تک آزاد کر دیجئے۔ ڈاکٹر نے رحمان صاحب کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اپنے بیٹے کی جلدی دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں دکھ نہیں تھا بلکہ قبولیت تھی، انہوں نے مان لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے اب صرف ایک ذمہ داری بن گئے ہیں جسے وہ جلد سے جلد ٹالنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور کہا ٹھیک ہے، کل صبح ہم ڈسچارج کر دیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ انہیں کسی بھی طرح کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سلیم نے مسکراتے ہوئے کہا ارے ڈاکٹر صاحب، دباؤ کس بات کا ہوگا، میں آ گیا ہوں، سب سنبھال لوں گا۔ اگلی صبح رحمان صاحب کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ سلیم نے کار منگوائی تاکہ والد کو گھر لے جا سکے۔ جب وہ ہسپتال سے باہر نکلے تو رشید گیٹ پر ہی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ پھل تھے۔ سلیم نے اسے دیکھا تو ماتھے پر شکن آ گئی، اسے لگا کہ یہ لڑکا پھر سے ہمدردی حاصل کرنے آ گیا ہے۔ رشید آگے بڑھا اور اس نے رحمان صاحب کے پاؤں چھوئے، اس نے کہا استاد جی اب آپ ٹھیک لگ رہے ہیں، گھر جا کر آرام کیجئے۔ رحمان صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کا ہاتھ کانپ رہا تھا لیکن اس میں دعا کی برکت تھی۔ تبھی سلیم نے رشید سے کہا ٹھیک ہے اب ہم جا رہے ہیں، تم اپنا کام دیکھو، ہمیں پریشان مت کرو۔ رشید نے کچھ نہیں کہا، بس پیچھے ہٹ گیا۔ کار جب پرانے محلے کی گلیوں میں داخل ہوئی تو سلیم کی ناک سکڑ گئی، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر، کھلی نالیوں کی بدبو اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا کہ شیشے چڑھا لو۔ رحمان صاحب کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے، یہ گلیاں ان کی اپنی تھیں، یہاں کی دھول میں ان کی اپنی جوانی گزری تھی، لیکن آج ان کا بیٹا ان گلیوں سے نفرت کرتا تھا۔ گھر کے باہر کار رکی، سلیم نے اتر کر چاروں طرف دیکھا، گھر کی حالت دیکھ کر اسے غصہ آیا، دیواروں کا پلستر جھڑ رہا تھا اور گیٹ پر زنگ لگا ہوا تھا۔ گھر کے اندر گھستے ہی عجیب سی سلاہٹ بھری مہک نے ان کا استقبال کیا۔ سلیم نے فوراً اپنی جیب سے رومال نکال کر ناک پر رکھ لی۔ اس نے فاطمہ کو فون لگایا جو ہوٹل میں رکی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ فاطمہ تم ابھی مت آنا، یہاں بہت گندگی ہے، میں ابا جان کو ٹھیک کر کے آتا ہوں، تم پیکنگ شروع کرو، ہم کل صبح ہی نکلیں گے۔ رحمان صاحب دھیرے دھیرے چل کر اپنے کمرے میں گئے، وہاں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے، بستر پر وہی پرانی چادر اور میز پر رکھی ان کی بیوی کی تصویر۔ انہوں نے تصویر کو دیکھا اور ایک پھیکی مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ گئی، گویا کہہ رہی ہوں کہ اچھا ہوا تم چلی گئی۔ سلیم نے فوراً ایک صفائی والے کو بلوایا اور گھر کی ساری صفائی کروائی۔ اس نے شہر کی ایک ایجنسی سے بات کر کے ایک معاون کا انتظام بھی کر دیا تھا جو رات میں وہیں رہنے والا تھا۔ شام کو جب سب کچھ منظم ہو گیا تو سلیم رحمان صاحب کے پاس آیا، اس نے کرسی کھینچی اور ان کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا دیکھیے ابا جان، میں نے سب انتظام کر دیا ہے، یہ لڑکا اب 24 گھنٹے آپ کے پاس رہے گا، کھانا پکانے والی عورت لگوا دی ہے، ڈاکٹر کا نمبر میں نے اسپیڈ ڈائل پر سیٹ کر دیا ہے، اور ہاں میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ ٹرانسفر کر دیے ہیں، اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو استعمال کر لیجئے گا۔ رحمان صاحب نے بیٹے کی طرف دیکھا، انہوں نے پہلی بار اپنی خاموشی توڑی اور کہا بیٹا تم کل ہی جا رہے ہو؟ تو سلیم نے نظریں چراتے ہوئے کہا ہاں ابا جان کیا کروں، مجبوری ہے، آفس میں بہت زیادہ کام پڑے ہیں، اگر میں نہ گیا تو میری نوکری پر بات آ جائے گی، اور ویسے بھی اب آپ خطرے سے باہر ہیں، یہاں ساری سہولتیں تو ہیں ہی۔ رحمان صاحب نے گہری سانس لی، انہوں نے کہا ہاں بیٹا تم صحیح کہہ رہی ہو، کام زیادہ ضروری ہے، تم جاؤ میری فکر مت کرنا۔ سلیم کو لگا کہ والد مان گئے ہیں، اسے اندر سے ایک بڑی راحت محسوس ہوئی۔ اس رات گھر میں ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے اس رشتے کی رہی صحیح ڈور کو بھی کمزور کر دیا۔ سلیم اپنے والد کے کمرے میں الماری کے پاس کچھ ڈھونڈتا رہا تھا، آواز سن کر رحمان صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو سلیم تھوڑا ہڑبڑا گیا، اس نے کہا کچھ نہیں ابا جان، میں بس گھر کے کاغذات دیکھ رہا تھا۔
वो क्या है ना, आपकी तबीयत का कुछ भरोसा नहीं है। अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो बाद में बहुत कानूनी झमेले होते हैं। इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर आप एक वसीयत बनवा देते या जायदाद के कागजात मेरे नाम कर देते तो आसानी होती। मैं आपका इकलौता बेटा हूँ तो सब कुछ मेरा ही है, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी रहे तो अच्छा है। रहमान साहब सुन रह गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आया। क्या रिश्तों का गिरना इस हद तक हो सकता है? क्या पैसे की भूख ने इंसानियत को इतना गिरा दिया है? उन्होंने सलीम को देखा, वही सलीम जिसे उन्होंने अपनी छाती से लगाकर सुलाया था। रहमान साहब का दिल एक बार फिर टूट गया। इस बार आवाज नहीं हुई, लेकिन दुख पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। उन्होंने बहुत ही पुरसुकून आवाज में कहा, बेटा कागजात अलमारी के सबसे ऊपर वाले लॉकर में है, चाबी वहीं दराज में रखी है, तुम ले लो, जो तुम्हें ठीक लगे करवा देना, मुझे अब इन चीजों से कोई लगाव नहीं है। सलीम ने खुश होकर कहा, शुक्रिया अब्बा जान, आप बहुत अमली हैं। मैं कल ही वकील से बात करके कागज तैयार करवा लूंगा, आप बस दस्तखत कर दीजिएगा। सलीम ने कागज निकाले और अपने बैग में रख लिए। उसे लगा कि उसने एक बहुत बड़ा काम निभा लिया है। वो खुश होकर अपने कमरे में सोने चला गया, लेकिन रहमान साहब उस रात सो नहीं पाए। वो पूरी रात उस छत को घूरते रहे। उनके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने अपने बेटे को सहूलतें तो दी, लेकिन इखलाक नहीं दे पाए। उन्होंने उसे उड़ना तो सिखाया, लेकिन जड़ों से जुड़ना नहीं सिखाया, और आज उसी का फल उन्हें मिल रहा था। अगली सुबह सलीम तैयार होकर आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई जंग जीत कर आया हो। फातिमा भी होटल से सीधी वहीं आ गई थी। वो भी कार में बैठी हारन बजा रही थी। सलीम ने कहा, अब्बा जान मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मैं फोन करता रहूंगा, और हाँ दवाइयाँ वक्त पर लेते रहिएगा। रहमान साहब के मुंह से बस इतना निकला, खुश रहो। सलीम मुड़ा और तेजी से बाहर निकल गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार धूल उड़ाती हुई चली गई। रहमान साहब अपनी कुर्सी पर बैठे उसे जाते हुए देखते रहे। जब कार आंखों से ओझल हो गई तो रशीद वहां आया। उसने देखा कि उस्ताद जी अकेले बैठे हैं। वो उनके पास आया और बोला, उस्ताद जी क्या वो चले गए? तो रहमान साहब ने कहा, हाँ बेटा वो चले गए, लेकिन अच्छा हुआ चले गए, अब मुझे एक जरूरी काम करना है। रशीद ने पूछा, क्या काम है उस्ताद जी? तो रहमान साहब की आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने कहा, रशीद मुझे वकील के पास ले चलो, मुझे अपनी वसीयत बदलनी है। रशीद हैरान हो गया। उसने कहा, लेकिन उस्ताद जी अभी तो आप अस्पताल से आए हैं, अभी आराम कीजिए, ये सब बाद में हो जाएगा। रहमान साहब ने कहा, नहीं बेटा अब और देर नहीं करनी, जो गलती मैंने इतने सालों तक की है उसे ठीक करने का वक्त आ गया है। मेरे पास शायद ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मुझे अपने अमाल का हिसाब बराबर करना है। उस दोपहर रहमान साहब ने ऐसा कदम उठाया जिसकी गूंज उनके बेटे तक भी पहुंचने वाली थी। उन्होंने शहर के सबसे मशहूर वकील को अपने घर बुलाया। रशीद को समझ नहीं आ रहा था कि उस्ताद जी क्या करने वाले हैं। शाम को वकील ने जाते वक्त कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं कल ही सारे कागज तैयार करवा दूंगा और रजिस्टर करवा लूंगा। उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत आपके फैसले को चैलेंज नहीं कर सकती। रहमान साहब ने हाथ जोड़कर उनका इस्तकबाल किया। वकील के जाने के बाद रहमान साहब के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, ऐसा सुकून जो उन्होंने पिछले कई सालों में महसूस नहीं किया था। उधर कराची के रास्ते में सलीम बहुत खुश था। वो फातिमा से कह रहा था, देखा मैंने कहा था ना कि अब्बा जान मान जाएंगे, अब ये जायदाद भी अपनी हो जाएगी, हम इसे बेचकर एक शॉपिंग मॉल भी बना सकते हैं। फातिमा भी खुश थी। उसने कहा, हाँ ये अच्छा ख्याल है, वैसे भी वहाँ कौन रहने जाएगा, अच्छा हुआ तुमने वक्त रहते बात कर ली। दोनों मियाँ बीवी अपनी ही दुनिया में मगन थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके वालिद ने बाजी पलट दी है, जिन्हें वो एक लाचार और बूढ़ा आदमी समझ रहे थे। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चाल चल दी है। अगले कुछ दिनों में रहमान साहब की तबीयत में तेजी से बेहतरी आई। शायद जब दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है तो जिस्म भी साथ देने लगता है। उधर सलीम बहुत खुश था। उसके पास घर के पुराने कागजात थे और वालिद की जुबानी रजामंदी भी। उसने अपने दोस्तों और एजेंट से बात भी शुरू कर दी कि कैसे उसे पुरानी हवेली को अच्छी कीमत में बेचा जा सकता है।
فاطمہ بھی خوش تھی کہ چلو ایک بڑی ذمہ داری سر سے اتری۔ وہ دونوں ویکینڈ پر دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہے تھے اور آنے والے پیسوں کو سپنے دیکھ رہے تھے۔ ادھر رحمان صاحب پہلے سے زیادہ پرسکون اور خوش نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہ فکر کی لکیریں نہیں تھی جو سلیم کے آنے سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ رشید بھی ان کا پورا خیال رکھ رہا تھا۔ شام کو جب رشید اپنی دکان بند کر کے آتا تو دونوں برآمدے میں بیٹھ کر چائے پیتے اور باتیں کرتے۔ ادھر تقریباً 1 مہینے بعد سلیم کے آفس میں ایک کوریئر آیا۔ سلیم اپنے کیبن میں بیٹھا ایک پریزنٹیشن تیار کر رہا تھا۔ چپڑاسی نے آ کر ایک پیلا لفافہ اس کی میز پر رکھا تو سلیم نے بغیر دیکھے اسے کنارے رکھ دیا۔ اسے لگا کہ کوئی نوٹس یا کریڈٹ کارڈ کا بل ہوگا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب وہ آزاد ہوا تو اس کی نظر اس لفافے پر پڑی۔ اس پر بھیجنے والے کا نام پڑھ کر وہ چونک گیا۔ اس پر لکھا تھا سب رجسٹرڈ آفس ملتان۔ سلیم کا ماتھا ٹھٹکا۔ اس نے لفافہ کھولا۔ اندر سے جو کاغذ نکلا اسے پڑھ کر تو سلیم کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ یہ کوئی معمولی کاغذ نہیں تھا، یہ قانونی نوٹس تھا۔ اس میں صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ رحمان صاحب نے اپنی وصیت بدل دی ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ سلیم کا اس مکان یا کسی بھی جائیداد پر کوئی بھی قانونی حق نہیں ہے۔ نوٹس کے نیچے رحمان صاحب کے دستخط تھے اور ساتھ میں گواہ کے طور پر رشید کا نام لکھا تھا۔ سلیم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے کاغذ کو دوبارہ پڑھا۔ اسے لگا کہ یہ کوئی مذاق ہے۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور اپنے وکیل کو فون ملایا تو وکیل نے نوٹس کی کاپی واٹس ایپ پر منگوائی اور پڑھ کر بتایا کہ یہ پوری طرح سے اصلی اور قانونی ہے۔ آپ کے والد نے اپنی جائیداد کی نئی رجسٹریشن کروا دی ہے اور پرانے سارے دعوے خارج کر دیے ہیں۔ وکیل نے یہ بھی کہا کہ سینئر سٹیزن ایکٹ کے تحت انہیں یہ پورا حق ہے اور اسے عدالت میں چیلنج کرنا بہت مشکل ہوگا۔ سلیم غصے میں سرخ ہو گیا۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ اس کے منہ سے گالی نکلی کہ اس بڈھے نے میرے ساتھ کھیل کھیل دیا اور وہ بھی اس 2 کوڑی کے دکاندار رشید کے ساتھ مل کر۔ سلیم نے فوراً فاطمہ کو فون کیا۔ فاطمہ آفس میں تھی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بھی سن رہ گئی۔ اس کا پہلا رد عمل تھا کہ ضرور رشید نے والد کو بہکایا ہوگا۔ بڑھاپے میں دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور لوگ جذباتی ہو کر ایسے فیصلے کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمیں ابھی ملتان جانا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ گھر کسی اور کے نام کر دیں، ہمیں انہیں روکنا ہوگا۔ تو سلیم بولا نوٹس کے حساب سے وہ پہلے ہی کر چکے ہیں، لیکن میں ایسے ہار نہیں مانوں گا۔ میرا اس مکان پر پورا حق ہے، میں اس رشید کو چھوڑوں گا نہیں۔ سلیم نے آفس سے ایمرجنسی چھٹی لی اور اپنی گاڑی نکالی۔ وہ غصے میں اتنا پاگل ہو رہا تھا کہ اسے ٹریفک یا سگنل کا بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ بار بار رحمان صاحب کو فون ملا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے والد جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ پورے راستے وہ یہی سوچتا رہا کہ کیسے وہ رشید کو سبق سکھائے گا اور اپنے والد سے زبردستی کاغذات پر دستخط کروائے گا۔ اسے اپنی طاقت اور پیسوں پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ رات کے 8 بجے سلیم کی گاڑی اپنے گھر کے سامنے رکی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ اندر سے بند تھا۔ اس نے زور زور سے گیٹ پیٹنا شروع کر دیا۔ ابا جان دروازہ کھولو، مجھے پتا ہے آپ اندر ہیں۔ رشید جو اس وقت اندر باورچی خانے میں کھانا بنا رہا تھا آواز سن کر باہر آیا۔ اس نے جیسے ہی گیٹ کھولا تو سلیم نے اسے دھکا دے دیا۔ رشید لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ سلیم سیدھا اندر برآمدے میں گھس گیا۔ رحمان صاحب اپنی آرام کرسی پر بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ سلیم کو دیکھ کر انہوں نے اپنی نظریں اٹھائیں۔ ان کی آنکھوں میں نہ تو ڈر تھا اور نہ ہی کوئی گھبراہٹ۔ وہ بالکل پرسکون تھے، جیسے انہیں پتا تھا کہ یہ طوفان آنے والا ہے۔ سلیم ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور زور سے چلا کر کہا، یہ سب کیا ہے ابا جان؟ آپ نے وہ نوٹس کیوں بھیجا اور یہ سب کس کے کہنے پر کیا؟ اس 2 کوڑی کے آدمی کے کہنے پر۔ اس نے رشید کی طرف انگلی اٹھائی تو رحمان صاحب نے کہا، آواز نیچی کرو سلیم، یہ تمہارا آفس نہیں میرا گھر ہے، اور ہاں یہ نوٹس میں نے بھیجا ہے اور یہ میں نے کسی کے کہنے پر نہیں اپنی مرضی سے کیا ہے۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں ابا جان؟ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، اس جائیداد پر میرا حق ہے۔ آپ نے اس وصیت میں لکھا ہے اس رشید کے نام۔ سلیم نے رشید کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی لیکن رشید پیچھے ہٹ گیا۔
اس نے کہا بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ استاد جی کا فیصلہ ہے۔ تو رحمان صاحب نے سخت الفاظ میں کہا سلیم رشید کو ہاتھ مت لگانا، اس نے وہی کیا جو ایک بیٹے کو کرنا چاہیے تھا جو تم نہیں کر پائے۔ سلیم ہنسا، ایک بہت ہی طنزیہ ہنسی۔ اچھا تو اب یہ دکاندار آپ کا بیٹا ہو گیا ہے، اس نے آپ کی 2 دن خدمت کیا کی، آپ پگھل گئے۔ آپ کو پتہ بھی ہے یہ سب ڈرامہ ہے، یہ آپ کی جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے اور آپ اس کی باتوں میں آ گئے۔ آپ عملی بنیے ابا جان، دنیا جذبات سے نہیں چلتی۔ رحمان صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے سلیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا صحیح کہا بیٹا تم نے، دنیا جذبات سے نہیں چلتی لیکن خاندان جذبات سے ہی چلتا ہے، اور رہی بات عملی ہونے کی تو میں نے وہی کیا جو تم نے مجھے سکھایا۔ جب میں ہسپتال سے آ کر بستر پر پڑا تھا تب تم مجھ سے وصیت کے کاغذ مانگ رہے تھے، تم میری موت کا انتظار کر رہے تھے تاکہ تمہیں یہ مکان مل سکے۔ اس دن میں نے جانا کہ میرا بیٹا مر چکا ہے، جو میرے سامنے کھڑا تھا وہ صرف ایک تاجر تھا۔ سلیم تھوڑا پچک گیا، اسے امید نہیں تھی کہ والد یہ بات ایسے منہ پر ہی بول دیں گے۔ اس نے بچاؤ کی صورت میں کہا ابا جان آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو بس مستقبل محفوظ کر رہا تھا، آپ کے جانے کے بعد چیزیں الجھ نہ جائیں اس لیے کہہ رہا تھا۔ رحمان صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کرایا۔ میرے جانے کے بعد کیا ہوگا اس کی فکر تم مت کرو، میں نے اپنا انتظام کر لیا ہے، یہ گھر اب ٹرسٹ کے نام ہے، میں نے ایک ٹرسٹ بنوایا ہے جو اس شہر کے غریب اور بے سہارا بزرگوں کی مدد کرے گا، اور رشید اس ٹرسٹ کا نگران ہے۔ اس گھر میں نہ تو تمہارا حق ہے اور نہ ہی رشید کا، یہ گھر ان لوگوں کا ہوگا جنہیں اپنوں نے ٹھکرا دیا ہے۔ سلیم کو صدمہ لگا، ٹرسٹ؟ آپ نے یہ گھر صدقہ کر دیا، آپ پاگل ہو گئے ہیں ابا جان، کروڑوں کی جائیداد ہے یہ، اور آپ اسے ایسے ہی کسی ٹرسٹ کو نہیں دے سکتے۔ میں عدالت جاؤں گا، میں ثابت کروں گا کہ آپ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہیں۔ تبھی فاطمہ نے بھی آگے آ کر کہا ہاں ابا جان یہ ہمارے بیٹے کا حق ہے، آپ اپنے پوتے کا حق کیسے مار سکتے ہیں؟ تو رحمان صاحب نے فاطمہ کی طرف دیکھا اور کہا پچھلے 5 سالوں میں فرحان نے کتنی بار اپنے دادا سے بات کی ہے، کتنی بار تم اسے یہاں لے کر آئے ہو۔ حق رشتوں سے بنتا ہے، خون سے نہیں، جب رشتے ہی نہیں رہے تو حق کیسا؟ اور رہی بات عدالت جانے کی تو شوق سے جاؤ، میں نے اپنی میڈیکل رپورٹ اور ذہنی ادارے کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا ہے اور رجسٹرار کے سامنے ویڈیو ریکارڈ بھی ہوئی ہے، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ سلیم مایوس ہو کر صوفے پر گر گیا، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی والد ہیں جو ہمیشہ اس کی ہر بات مان لیتے تھے، جو اس کی ایک آواز پر دوڑے چلے آتے تھے، آج وہ اتنے سخت کیسے ہو گئے؟ اس کا تکبر چور چور ہو رہا تھا۔ اس نے آخری داؤ کھیلا، اس نے اپنی آواز نرم کی اور کہا ابا جان چلیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کام میں مصروف تھا اس لیے توجہ نہیں دے پایا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ مجھے بے دختر کر دیں گے، میں آپ کا اپنا بیٹا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، معاشرے میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ رحمان صاحب نے گہری سانس لی، ان کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ رحم تھا۔ انہوں نے کہا عزت تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن ایک باپ کو اپنے بیٹے سے پیار کی بھیک مانگنی پڑی تھی، جس دن تمہارے پاس میرے لیے 2 منٹ کا وقت نہیں تھا۔ تم کہتے ہو لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو تب بھی کہہ رہے تھے جب میں یہاں اکیلے تڑپ رہا تھا اور تم غیر ملک گھوم رہے تھے۔ اب مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنے سکون کی پرواہ ہے، اور میرا سکون اس بات میں ہے کہ میری کمائی ہوئی دولت کسی ایسے کے کام آئے جسے اس کی اصل قدر ہو۔ سلیم نے غصے میں کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہی لگتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا جب آپ بیمار پڑیں گے، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو یہ ٹرسٹ یا رشید کام نہیں آئے گا، تب میرے پاس مت آنا۔ رحمان صاحب مسکرائے، انہوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی بیٹا، میں نے اپنی پینشن اور بقیہ بچت بھی ٹرسٹ میں ڈال دی ہے، وہاں میری خدمت بھی ہوگی اور عزت بھی۔ ویسے بھی جس بیٹے نے ہسپتال میں باپ کو چھوڑ کر جانے کی ضد کی ہو اس سے امید رکھنا ہی بے وقوفی ہے۔ سلیم کو لگا کہ اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ہار چکا تھا۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو یہاں سے، اس آدمی کو اپنے حال پر چھوڑ دو، انہیں لگتا ہے کہ یہ پیسے کا صدقہ کر کے عظیم بن جائیں گے، چلیے دیکھتے ہیں کتنے دن چلتا ہے ان کا یہ ٹرسٹ۔ سلیم پاؤں پٹکتے ہوئے باہر نکلا۔ فاطمہ نے بھی ایک بار نفرت بھری نگاہوں سے گھر کو دیکھا اور چلی گئی۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور پھر سناٹا چھا گیا۔
रहमान साहब अपनी जगह पर वैसे ही खड़े रहे। रशीद उनके पास आया और बोला, उस्ताद जी आप ठीक हैं? तो रहमान साहब ने रशीद को देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये उस बोझ के उतर जाने के थे जो वो सालों से ढूंढ रहे थे। उन्होंने कहा, हाँ रशीद मैं ठीक हूँ, आज मैंने अपने आंसुओं का पहला हिसाब कर दिया, लेकिन असली हिसाब तो अभी बाकी है। सलीम को अभी समझ नहीं आया कि उसने क्या खोया है। उसे लगेगा कि उसने सिर्फ एक मकान खोया है, लेकिन वक्त उसे बताएगा कि उसने क्या खोया है। उधर सलीम को भी समझ नहीं आ रहा था कि जिस वालिद को वो इतना कमजोर समझता था, उसने इतनी मजबूत कानूनी तैयारी कैसे कर ली, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उसने इस जायदाद के भरोसे कई कारोबारी जिम्मेदारियां ले रखी थी। उसे लगा था कि वहां से मोटा पैसा मिलेगा, जिससे वो अपने कुछ पुराने कर्ज उतार देगा और नई कार की किस्त भी भर देगा। अब वो सारा बोझ उसके सर पर आ गिरा था। कुछ महीने इसी तनाव में गुजर गए। उसका पूरा ध्यान जायदाद के मसले और पैसों के खिंचाव में लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसका अपने काम पर फोकस हट गया था। वो ऑफिस में चिड़चिड़ा रहने लगा। अपनी टीम पर बेवजह चिल्लाना उसकी आदत बन गई थी। जिस प्रमोशन की उसे उम्मीद थी, उसे कंपनी ने होल्ड पर डाल दिया था। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका उसने तस्वुर भी नहीं किया था। कंपनी का एक आलमी एडिट हुआ और इसमें सलीम के डिपार्टमेंट में कई खामियां पाई गई। इंतजामिया ने उसे संजीदगी से लिया। अगले दिन सलीम ऑफिस पहुंचा तो उसे HR हेड के कैबिन में बुलाया गया। वहाँ का माहौल बहुत सख्त था। HR ने उसे एक लिफाफा थमाया। ये बरतरफी का खत नहीं था, लेकिन इससे भी बुरा था। उसे ओहदे से उतार दिया गया था और उसकी तनख्वाह आधी कर दी गई थी। साथ ही उसे वार्निंग दी गई कि अगर अगले 3 माह में उसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उसकी आला हैसियत मोटी तनख्वाह पर टिकी थी। अब जब तनख्वाह आधी हो गई थी तो उसके लिए घर की किस्त, बच्चे की फीस का खर्च उठाना नामुमकिन सा हो गया था। सलीम जब उस शाम घर पहुंचा तो वो पूरी तरह टूट चुका था। उसने फातिमा को ये सब बताया तो उसे उम्मीद थी कि फातिमा उसे सहारा देगी और कहेगी कि कोई बात नहीं, हम मिलकर संभाल लेंगे, लेकिन फातिमा का रद्द अमल बिल्कुल बरअक्स था। वो भड़क गई। उसने कहा, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है कि हमारे खर्चात कितने ज्यादा हैं। अब हम फरहान की फीस कैसे भरेंगे? मेरी पार्टीज का क्या होगा? हम अगले माह तुर्की जाने वाले थे, उसका क्या होगा? तुमने अपनी अना के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। पहले वो जायदाद खोई और अब अपनी नौकरी भी खतरे में डाल दी। तुम एक नंबर के नाकाम आदमी हो। नाकाम, ये लफ्ज सलीम के दिल में तीर की तरह चुभा। जिस बीवी के लिए उसने अपने बाप को छोड़ दिया था, आज वही बीवी उसे नाकाम कह रही थी। अब दिन ब दिन सलीम की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन तनाव की वजह से उसे ऑफिस में चक्कर आ गया। साथियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। जब उसकी आंख खुली तो फातिमा उसके पास बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्र से ज्यादा गुस्सा था। उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम की जरूरत है, लेकिन आराम करोगे कैसे? घर की किस्त बोनस हो गई है, बैंक वाले फोन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तक पैसे नहीं दिए तो वो घर सील करने का नोटिस भेज देंगे। सलीम ने अपनी बंद आंखों से आंसुओं की एक बूंद गिरते हुए महसूस की, क्योंकि आज वो अपनी ही जिंदगी का गुलाम बन चुका था। अगले दिन जब वो डिस्चार्ज होकर घर आया तो उसे लगा कि ये घर उसे खाने को दौड़ रहा है। दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स उसे मुंह चिढ़ा रही थी। उसे महसूस हुआ कि ये 4 दीवारी घर नहीं है, ये तो सिर्फ ईंट और पत्थर का एक ढांचा है। घर तो वो था जिसे वो गांव में छोड़ाया था। वो घर जहां दीवारों से सलाहट की महक आती थी, लेकिन रिश्तों की गर्मजोशी भी थी। जहां फर्श कच्चा था, लेकिन लोगों के दिल पक्के थे। आज उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने फैसला किया कि अब बहुत हो गया, उसे अपने गुनाहों का कफारा अदा करना होगा। लेकिन क्या अब बहुत देर नहीं हो गई? क्या वालिद उसे माफ कर देंगे? उस रात सलीम ने अपने तकब्बुर को पूरी तरह तर्क कर दिया और अगले दिन सुबह होते ही अपने गांव की तरफ निकल गया। रास्ते भर उसे लग रहा था क्या वो वालिद के उन आंसुओं का हिसाब चुका पाएगा जो उसकी वजह से बहे थे। जब वो गांव पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। कस्बे की गलियां वही थी, लेकिन सलीम की नजरें बदल गई थी। आज उसे वो गंदगी और कीचड़ नहीं लग रहा था, बल्कि उसे अपनायत दिख रही थी। वो डरते डरते अपने घर की तरफ बढ़ा। उसे डर था कि कहीं वालिद उसे धक्का मारकर घर से न निकाल दें। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचा तो उसे अंदर से नात खाने की आवाज सुनाई दी। नात खानी हो रही थी। गेट खुला था। सलीम ने अंदर कदम रखा
तो सामने का नजारा देखकर वो ठटक गया। आंगन में तकरीबन 50 लोग बैठे थे। सलीम कोने में खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़े, लेकिन फिर भी उसने आवाज लगाई, अब्बा जान। तो सबकी नजर दरवाजे की तरफ घूमी। रहमान साहब ने शीशे ठीक करते हुए देखा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सलीम की नजरें झुकी हुई थी। वो मुजरिम की तरह खड़ा था। वो धीरे धीरे चलकर रहमान साहब के पास आया और उनके पाँव में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। अब्बा जान, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया, मैं अंधा हो गया था, मुझे अपने अमाल की सजा मिल गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बस मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। रहमान साहब ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, कुछ रिश्ते वक्त रहते संभाल लिए जाएं तो अच्छे लगते हैं, जब अपनों का दिल टूट जाता है तब माफी भी उस दुख को वापस नहीं ला सकती। आज तू पछता रहा है, लेकिन उस दिन तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि एक बूढ़े बाप को बेसहारा छोड़ रहा है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुझे बद्दुआ नहीं दूंगा, लेकिन अब मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं बची, तू जा सकता है। ये सुनते ही सलीम की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। वो कुछ पल वहीं बैठा रहा, शायद उम्मीद कर रहा था कि वालिद उसे रोक लेंगे, लेकिन रहमान साहब चुपचाप नात खाने में बैठ गए। सलीम धीरे धीरे उठा। एक बार फिर अपने घर को देखा, उस आंगन को देखा जहाँ उसने अपना बचपन गुजारा था, और फिर भारी कदमों से बाहर की तरफ चल पड़ा। उस दिन पहली बार उसे समझ आई कि कुछ फैसले जिंदगी बदल देते हैं और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी भी नहीं मिलती। दोस्तों, दुनिया में हर गलती की माफी मिल सकती है, लेकिन माँ बाप के दिल पर लगी चोट का दुख कभी माफ नहीं हो सकता। इसलिए वक्त रहते अपने माँ बाप की कदर करें, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो दुनिया की कोई दौलत माँ बाप की कमी पूरी नहीं कर सकती।